press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about estivation. What is estivation? Estivation is arrangement of sepals and petals in the bud. The bud means when the flower is in bud condition, the sepals and petals, they protect the androecium and gynoecium. Hence, where the sepals and petals, they show some arrangement. There are 5 types of arrangement. Based on that, there are the types of arrangement. First, we take up the valvate estivation. Clear the estivation? Arrangement of sepals and petals in the flower bud is called as estivation. Types of estivation. Valvate estivation. What is valvate estivation? See here, the sepals and petals. The sepals or petals. You can take sepals or also or petals also. Sepals or petals, their margins. If this is a one petal, this is one margin, this is one margin. The sepals and petals, their margin, they may touch each other. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಮೇ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಮೇ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ but they does not show any overlapping. The petals or sepals, their margin does not show any overlapping. They may touch each other. Okay. So it is non-overlapping type of estivation and it is called as valvate. Next is twisted. Name itself indicate that sepals or petals margins, they are twisted, means they show in and out type of overlapping. See the margins, this is the petal or sepal. The one margin is completely out, another margin is in. Out, in, out, in, out, in, out, in. This type of estivation we called as twisted estivation. You may observe the difference between valvate and twisted. In valvate, the margins of the sepals or petals, they not show any overlapping. Overlapping is absent. Margin overlapping is absent, but whereas in twisted, margin overlapping is present, and that overlapping is showing what? In and out, in out, in out, in out type of overlapping, that is called as twisted. Example for valvate estivation, calotropis. Twisted estivation, hibiscus lady's finger, that is the family Malvaceae. Okay, next third type, that is imbricate. Third type is imbricate. What is imbricate? In imbricate, among or out of 5 petals or sepals, one petal is completely out. So their margins, see here, their margins shows outward overlapping, means they are completely out, and one petal margins is completely in. See this petal margin is completely in, and remaining petals or sepals, they show in out, in out, in out type of overlapping, and it is called as imbricate. That is said to be what? Imbricate. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗಲ್. ಈ ಹ್ಯಾಂಗಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಬಂದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪಲ್ದು ಮತ್ತು ಪೆಟಲ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕೇಶಿಯಾ, ಗ್ಲೋಮರ್. Next type is quincuntial. Quincuntial type of estivation. Here this type shows 2 petals margins are completely out. ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು petals margins ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಡೆ. Then 2 petals margins are completely in. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇದೆ. And only one petal is completely ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ quincuntial. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನನ್ಕುಲಸ್. ರನನ್ಕುಲಸ್ಸಲ್ಲಿ quincuntial ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. Whereas in quincuntial 2 is completely out, 2 is completely in and remaining 1 showing in and out. Okay. Next, last type is vexillary. It is very important. Vexillary. In vexillary there is one large petal. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೆಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಲಾರ್ಜ್ ಪೆಟಲ್ ಇದೆ and it is called as standard or vexillum ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಪೆಟಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ಆರ್ vexillum, which is completely out and it encloses two lateral petal called as wing petal or ale. Wing petals are ale. So standard petal which completely out and its lateral surface encloses 2 wing petal. ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಆರ್ ಏಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ದೆನ್ encloses 2 wing petal is 2, standard petal is 1, then 2 keel petal, keel or carina, 2 keel petal or carina ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಏನು ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ ಇದೆ, ದೀಸ್ 2 ಕೀ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ಅದು ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೋಸ್ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ 2 ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ keel or carina type of petal, and this type is called as vexillary. It is the important characters of legumes ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, beans. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಗ್ಯೂಮಿನೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ. ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ಎರಡು ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್, 2 ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ದ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 marks definition, diagram, then examples, very important. 5 marks, and also for examples are very important for competitive NEET. ಸೊ ಇದು 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಇದು ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್,
This one is called as descending imbricate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, ಇದು ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 types of estivation. Valvate, here petals or sepals or petals margins, they may touch each other. Touch ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೋಬೋದು, but they does not show any overlapping. Twisted, ಇಲ್ಲಿ the margins of sepals and petals, they show in and out type of overlapping. ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್. ಇವಾಗ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್. ಓಕೆ, 2 lateral sides. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಬ್ರಿಕೇಟಲ್ಲಿ 2 petals ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, one petal is completely out, 1 petal is completely in, remaining 3 shows in and out. Quincuntially 2 are completely out, 2 are completely in, and 1 is in and out. ವೆಕ್ಸಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ 2 wing petal, which in turn encloses 2 fused small petals called as keel or carina. Very easy. Should practice the diagram. ಕಾಂಪೋಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next we take up different forms of corolla. Different forms of corolla. So based on their shape and arrangement, there are different types of corolla. Among first type, that is polypetalous. Regular corolla. Okay, so we know that corolla is the second whorl of the flower. Corolla is brightly colored due to presence of pigments. If petals are the individual unit of corolla is petals, petals are free, they are not fused, then it is called as polypetalous. If they are fused, then it is called as gamopetalous. We discussed that in last class. Okay, polypetalous regular corolla, it is once again having different forms, that is cruciform corolla or type cruciform corolla. See, in cruciform corolla, the petals consists the limb and claw. The petals are made up of limb and claw. Claw, that is the elongated structure is called as claw, and the expanded form is called as limb. So in this type there is claw and limb, and
The claw and limb, they are arranged in cross. They are arranged in cross. Cross, ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Then it is said to be as cruciform corolla. Example, family Brassicaceae, that is like radish, then mustard. Brassicaceae is also called as Cruciaceae, based on the type of corolla. Corolla type basis ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ಶೋಸ್ ಕ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಲಿಂಬ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೂಸಿಫಾರಮ್. very best example, it is present in Brassicaceae or Cruciferaceae. Next type, Caryophyllaceous corolla. Caryophyllaceous corolla. In Caryophyllaceous corolla, the petals also concedes the claw and limb, but here the claw is too much elongated when compared to cruciform corolla or petal. Cruciform corolla dalli iruva petal ge compare madidre illi claw tumba uddagirutte. Then it concedes limb, then it concedes limb, and at most tip of the limb or margin of the limb shows serration, and this claw and limb they are right angle to each other. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಬ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಶೋ ಸರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗರಗಸ ಟೈಪ್, ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಗರಗಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪೆಟಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡಯಾಂಥಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕರೋಲನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Rosaceous corolla. In rosaceous corolla, here what happens? The claw is absent, and where there is only presence of limb. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪೆಟಲ್, ದಟ್ ಪೆಟಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾ ಈಸ್ absent, only presence of limb. Example, name itself indicates rose. Okay, in rose there is absence of claw and it contains only the limb. ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರೀ ಲಿಂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾ ಉದ್ದಾದಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೋಸೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್
polypetalous, irregular corolla. Polypetalous irregular corolla, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಎಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ಎಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ಎಪಿಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ petal called a standard petal which encloses two key wing petal. Wing petal encloses two fused keel or carina. So this is the standard petal. ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್, ಇದು keel or carina. So this is that type we called as polypetalous irregular corolla. Polypetalous irregular corolla is nothing but epilonaceous corolla. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ಇದನ್ನ epilonaceous corolla ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that is all plants in the legumes ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, that is the important characters of family Leguminaceae. Leguminaceae is the important character or Fabaceae ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so these are the different types of corolla. Two types discussion ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, that is polypetalous regular corolla, polypetalous irregular corolla. Regular ಅಲ್ಲಿ cruciform claw and limb is present but they are arranged in cross. Caryophyllaceous corolla, claw and limb they are elongated when compared to cruciform, and where they are arranged, claw and limb they are arranged right angle to each other and there is presence of serration. Then rosaceous corolla, where the claw is absent and there is only limb is present. Then polypetalous regular corolla, epilonaceous corolla is nothing but the vexillary type of estivation showing corolla. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಬರ್ಕೊಡಿ. The third form, that is gamopetalous regular corolla. Gamopetalous regular corolla. See, in this type there are of different forms, that is tubular corolla. Here all the petals, gamopetal means all the petals of the corolla are fused to form tube shape. Corolla are fused to form tube shape. See, like this, the corolla means petals of the corolla are fused to form tube. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ. Then best example is central or disc florate of sunflower, safflower means family Asteraceae. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಸಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಲೋರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಕರೋಲಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಕರೋಲಾ, ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ಲೋರೇಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬೆಲ್ ಆರ್ campanulated corolla. Bell or campanulated corolla, that is shape of corolla is somewhat bell shape. Shape ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, bell shape ಇರುತ್ತೆ. So based on that it is called as bell shaped corolla. Another Greek term is campanulated corolla. ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೋಲಾ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್. ಫನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಕರೋಲಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಫನಲ್. ಫನಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ ಟೈಪೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಫನಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲಿಗೂ ಫನಲ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫನಲ್ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫನಲ್. ಆದರೆ ಬೆಲ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಡ್ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Here, the corolla tube is fused to form a long funnel shaped So a type of ಕರೋಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ವೈಡ್ ಇದೆ, ಅಗಲ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ, ಅಗಲ ಇರೋವಂಥದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ದತುರ, ಈ ದತುರ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದತುರ ಹೈಪೋಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳು
ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಹೈಪೋಮಿಯಾ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿ, ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜಸ್ನ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಲ್ ಫಾರ್ ಕರೋಲಾ. ಈ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ದ ಕರೋಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ ವೀಲ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ವೀಲ್, ವೀಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ. ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೀಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೀಲ್ ಫಾರಮ್ ಕರೋಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಥಿಯರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ನೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲು ಫನಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಯಾನ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ corolla. One is polypetalous regular corolla. In that cruciform, carophylacous, rosaceous corolla. Then polypetalous irregular corolla, capillaceous corolla. Pea beans alla nodಬಹುದು flowers ಗಳು. Then last step polypetalous regular corolla. Regular corolla dalli tubular, then bell shape, campanulated, then funnel, ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್, ದೆನ್ ವೀಲ್ ಶೇಪ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೋಲಾ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next we take up another whorl of the flower, that is androecium. Androecium is the third whorl. Whorl ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿಂಗ್. Okay, third whorl of the flower. Then androecium is male sex organ of the plant and flower. Then androecium individual units is called as stamen. It's called as what? Stamen. Now we observe the structure of a stamen. See, the stamen consists three parts. The stamen consists three parts. That is upper part. You can observe the upper part. The upper part of the stamen is somewhat enlarged in shape when compared to other part, and that enlarged stamen part we called as
The upper enlarged part of stamen is called as anther. It's called as anther. Anther produces pollen grains. Pollen grains is also called as male gametophyte since it carries and produces male gametes for fertilization. Then the long stalk is called as filament, which attaches the anther onto the flower. Then the connection between anther and filament is called as connect. The tissue found between the junction of anther and filament is called as connect. See this anther, it is somewhat bulged in portion. Then that bulged anther contains two lobes. Two lobes means what? Lobes means ups and downs. ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಪ್ಪು ಡೌನ್ ಆ ರೀತಿ. Two lobes, that is, if the anther contains two lobes, then it is called as diathecous anther. Based on the lobes, the anther is called as diathecous and monothecous. Common type is diathecous. Example, you see the flower of Inca rosea, that is diathecous. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೇಕಡ್ ಐಸಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋಬ್ಸ್, ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್. ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಥೆಕಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ like hibiscus, in some plants like hibiscus, there is only one lobe. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋಬ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಥರ್, connective filament, single lobe. Then it is said to be what? Due to presence of single lobe, said to be monothecous anther. Okay. Example, hibiscus. Right? Take down. We go to next concept. Next we take up types on the basis of attachment of stamens with, on the basis of attachment of anther with filament, where the filament and the anther are attached, which point they are attached. On the basis of that, there are of following types of anther: basifix, anther. See, in this type, the anther, see, this is the anther, okay. In this anther, the filament is attached to the base. It is attached to the base of the anther. ಬುಡಕ್ಕೆ ಆಂಥರ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
filament, then it is called as basifix anther. Next type, dorsifix. Dorsifix anther. Here the anther is fixed to the dorsal point or dorsal side. ಸೊ ಇದು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು filament has ಫಿಲಮೆಂಟು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಸಿಫಿಕ್ಸ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ to base. The attachment of filament to the back side. Next type, adenate anther. In adenate anther, here see this is the anther. ಇದು ಆಂಥರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಿಲಮೆಂಟು ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಆಂಥರ್ throughout its length. ಬೇಸಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. The filament is attached throughout the length of the anther. ಆಂಥರ್ನ ಹೋಲ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್. ಫಿಲಮೆಂಟು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಥರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ರನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ versatile. In versatile is somewhat a type of dorsifix ಥರನೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ there is a difference. The anther is long. anther ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬನೇ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. It somewhat looks like dorsifix only. Is at the filament is also attached to the dorsal surface of the anther. Back of dorsal surface means back of the anther. But here the anther is
ಲಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬನೇ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಡ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್, ಏರಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ means attachment of filament to the basal surface to the dorsal surface, whereas anther is long and filament is attached to dorsal side or back side. ಆದರೆ ಆಂಥರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಏರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳ್ಳಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪಿರಿ, ಅನಿಮೋಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಿಮೋ ಆರ್ ಅನಿಮೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಅನಿಮೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ anther based on attachment of anther to the filament. Basifixed, where filament is attached to base of the anther. Dorsifixed is attached to back side of the anther. Adinate, here the filaments runs throughout the anther through connective. Versatile, here it is nothing but a type of dorsifixed, but here the anther lobe is long and attachment of filament is towards the back, but this type of versatile type of anther is usually present in wind pollinating plants. Okay, take down, very important for need, not theory, it is important for need. Next type of stamen based on cohesion or fusion of stamens. Which parts are going to fuse within the stamens? That is either filament, anther, like that. Based on that, there are different types of stamens. So first we take up Adelphi. Adelphi means here all filaments are fused, but anthers are free. See, in Adelphi, all filaments means long stalk of the anther, all filaments are fused, but anthers are free. So in Adelphi,
is once again of different types, that is monoadalpous. Monoadalpous. Mono means singles, means all filament of the stamens are fused to form a single bundle. All filaments of the stamens are fused to form single bundle, and anthers are free. So all filaments of the stamens are fused to form single bundle, and where the anthers are free. See, this is the filament tube. All filaments of the stamens are fused to form single bundle on which the free anthers are present. This is the anther, this is filament tube. Best example, that is family Malvaceae. Malvaceae is nothing but belongs to plants hibiscus. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, hibiscus, lady's finger, cotton. monoadalpous stamens ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. monoadalpous ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Malvaceae. Okay. Next type in Adelphi, Diadelphus. Diadelphus. Here all filaments of the stamens are fused to form. Di means two bundles, and whereas anthers are free. See here, out of 10 stamens in family Leguminaceae, out of 10 stamens, 9 stamens are fused. 9 stamens are fused and one is free. 9 stamens, 9 filaments of stamens are fused. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 filaments of the stamens are fused to form one bundle, and only one filament stamen is free to form two bundles. That is 9 plus 1. 9 are fused plus 1 is free. Totally 10 stamens. Okay. This is example for legumes. Plants belongs to legumes like pea, beans. See, if the legumes or Leguminaceae contains papilionaceous corolla and it contains Diadelphus type of stamens, then it is only the important characters present in Leguminaceae or legumes. ಅವೆರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Diadelphus stamens Leguminaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ಯಾಬೇಸೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 9+1 attachment ಇರುತ್ತೆ. That is called as Diadelphus. Next type in Adelphi, that is Polyadelphus. In Polyadelphus, all filaments are fused
to form more than 2 bundles, and where anthers are free. If more than 2 bundles occurs, then it is called as polyadulpus. The stamens many irtave, but they are fused to form more than 2 bundles. It is one of the interesting or silent feature or important characters of family Rutaceae. That is, it includes the citrus plants. ಸಿಟ್ರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲೆಮನ್, ಆರೆಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪಾಲಿ ಅಡಲ್ಪಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟೇಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಸೊ ಇದು ಅಡಲ್ಪಿ, ಆಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ anthers are free. Monoadulpus, all filaments are fused and where anthers are free to form a single bundle. Diadulpus, 2 bundle. Polyadulpus, more than 2 bundle, and examples are very important. ಅಡಲ್ಪಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಜನಿ. In syngeny, what happens? All anthers are fused but filaments are free. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತರ, ಸಿಂಜನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್. See, anthers are fused. These are the fused anther, where the filaments are free. ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊಲನೇಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಸಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಯಾಫ್ಲವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊಲನೇಸಿಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ potato, brinjal, like that. Then last type,
cynandrous or cynandry. Cynandrous or cynandry. See, in cynandrous, what happens? Hadalpinalli filaments are fused, anthers are free. Syngenily, filaments are free, anthers are fused. In cynandrous, both are fused. Means all filaments, sorry, adakkinta ee tara, both anthers and filaments are fused. Both anthers and filaments are fused. So ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಂಥರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ. ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ, ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಇವೇನು ಲಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಂಥರ್ಸ್ and filaments both are fused. Then it is called as cynandry. Cynandry. So it is based on cohesion of stamens, fusion of stamens. Fusion of stamens ಅಲ್ಲಿ main ಆಗಿ ಮೂರು, ಅಡಲ್ಪಿ, ಸಿಂಜನಿ, then cynandry. Then last one, ಇದು ಕೋಯಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಒಂದು ಎ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿ, ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಡಲ್ಪಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಯಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಡ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಕ್ಯಾರೋಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಈ ಥರ ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಪಸ್, ಮಾನೋಅಡಲ್ಪಸ್, ಡೈಅಡಲ್ಪಸ್, ಪಾಲಿಅಡಲ್ಪಸ್ ಬೇರೆ, ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಬೇರೆ. ದೆನ್ ಸಿಂಜನಿ, ಸೈನಾಂಡ್ರಿ. Then last is polyandrous where both stamens and anther are free or stamens itself free. So this is very important for 5 marks in annual exam and also very important in NEET diagram with examples and terms. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರಿ. ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್ is also important for both comparative and theory for 5 marks. ಇದು ಕೂಡ 5 marks ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬರೀ ನೀಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್.